खामोशियों से ही पूछो, इन आंसुओं से ही पूछो, खामोशियों से ही पूछो, इन आंसुओं से ही पूछो। बड़े जुल्म राहों में सहती रही है, यतीमी के ताने ये सहती रही है। नहीं मार जालिम तमाचे इसे, न कर इसका दुश्वार जीना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। सफ़र में न सोई न जिंदा ने आकर उजाला किया है यहाँ दिल जलाकर। पदर से जो बिछड़ी है आशूर को, सुकून पा सकी फिर कभी ना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। मिला दश्त में जब के बाबा का लाशा, लिपट कर पहुँची ज़ैनब तो शह ने कहा, सुला दो इसे जाके बहना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। रसन दे गई है निशानी गले पर, है परेशान जख्मी जो खाए थे पत्थर। निशा है तमाचों के रुखसार पर, मसाइब से जख्मी है सीना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। कभी अपने बाबा के कातिल से डर कर, कभी रोई जिंदा में तन्हाइयों पर, कभी बोली ज़ैनब के अब घर चलो, हुआ एक महीना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। क़यामत की एक रात ऐसी भी आई, क़ज़ा ने सकीना को लोरी सुनाई। कहा रो के सज्जाद के ऐफ पी, के अब रोएगी फिर कभी ना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। जो कब्रे सकीना पे रोते थे कैदी, तो उन रोने वालों से बानो ये कहती, अभी थक के सोई है जिंदान में, जगाना इसे अब कभी ना। बहुत रो चुकी है सकीना अल्लाह, बहुत रो चुकी है
है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। ये कहता है फरहान से रो के मजहर, जो कब्रे सकीना पे जाना बरादर, वहाँ मर्शिया जा के पढ़ना यही, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। अल्लाह बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। खुदा खत्म अंबिया सलवात अजादारो दुआ मांगो, कोई ऐसे यतीम ना होए, जैसे करबल में सकीना यतीम हुई। शाम के जिंदा में जब सकीना को बाबा का सर मिला, लिपट के सर को सीने से ने ये कहा, खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। किसको कहते हैं यतीमिये, सुना था मैंने, आप के बाद ये एहसास हुआ है बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आपके बाद यतीमी की सजा पाई है, इतनी तन्हा हूँ कि साए ना परछाई है, रातें रो रो के गुजरती है, तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साली कटा है बाबा। खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। जिंदगी मेरी दुखों से है इबादत बाबा, कैसी किस्मत ने दिखाई है मुसीबत बाबा। मैं जो रोती हूँ तो लगते हैं तमाचे मुझको, आप के याद में रोना भी सजा है बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। अस की आँखों से निकल
निकलते हैं लहू कानों से। अब दरिंदों से नहीं खौफ है इंसानों से। एक ही मजबूर यतीमी पर सितम ढाते हैं। मेरी तकदीर में दुर्रों की जफा है बाबा। खा गए सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। खा गए सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। आप की तरह से रूठे हैं उजाले बाबा। कौन जिंदा से अभी मुझको निकाले बाबा। तुमने मांगा था दुआओं में खुदा से जिसको, अब वही बेटी है जिंदा ने जफा है बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। कितने अरमान थे कि जिंदा से मैं घर जाऊंगी। ऐसा लगता है यहीं रो के मैं मर जाऊंगी। सितमगार सकीना को कफन क्या देंगे। क्या कफन आप के लाशे को मिला है बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। बाबा कहते थे यही जिंदा कि अंधेरे मुझसे मौत आएगी अभी मुझको दिलासा देने। मेरी हर सांस बहती है सितम के जदी पर। ऐसे जीने से तो मरना ही भला है बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। जख्मी लाखों है कलेजे में दिखाऊं कैसे। मुझ पे जो बीती रही है वो दिखाऊं कैसे। तो पी लेती हूँ आंसू अपने सिमरे की दूर सकीना की रिजा है बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। खा गई सामे के जिंदा में अंधेरे बाबा। लफ्ज़ मजहर ने जो लिखे हैं लहू रोते हैं। सदमा आँखों से यूं ही अश्के आजा बहते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदा से सदा आती है। ऐसी नौहा मेरी धरती पे
लिखा है बाबा, खा गई शाम की जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गई शाम की जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गई शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। सलवार आवाज बुलंद कर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए। ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। क्या क्या गुजर गई है मुहर्रम के चांद में, क्या क्या गुजर गई है मुहर्रम के चांद में, सैदानियों के वक्त अचानक उलट गए, सैदानियों के वक्त अचानक उलट गए, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए। ज़ैनब का दिल भी क्या था, गमों की किताब थी, ज़ैनब का दिल भी क्या था, गमों की किताब थी, एक दिल में उस गरीब के 100 गम सिमट गए, एक दिल में उस गरीब के 100 गम सिमट गए, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए। बोले हुसैन बेटी से पानी न मांगना, बोले हुसैन बेटी से पानी न मांगना, जिन बाजुओं पे मश्क थी वो बाजू कट गए, जिन बाजुओं पे मश्क थी वो बाजू कट गए, इतनी गरीब हो गई, गमियों लिपट गए। कैसे उठा सकेंगे भला
कैसे उठा सकेंगे भला लाश को हुसैन, आजा हसन के लाले टुकड़ों में बट गए, आजा हसन के लाल के टुकड़ों में बट गए, इतनी गरीब हो गई गमियों लिपट गए, मरने चले हुसैन तो रहवार रुक गया, मरने चले हुसैन तो रहवार रुक गया, दो नन्हे नन्हे हाथ सिमों से लिपट गए, दो नन्हे नन्हे हाथ समों से लिपट गए, इतनी गरीब हो गई गमियों लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई गमियों लिपट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए, इतनी गरीब हो गई। सलवात ऐसे पकड़ के ऐसे लगा देगा इधर। सामने कर लो। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात। एक मरतबा अलहम्द, 3 मरतबा कुल अल्लाह वहद पढ़ के ज़ैनब जाफरी को मग़फ़रत किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज আমরা এখানে মজলিসে বসে আছি আমার বড় ভাইয়ের ওয়াইফ, আমার বড় ভাবি আজকে এই তিজা উপলক্ষে এই মজলিস হতে যাচ্ছে। মরতে তো সকলকেই হতে হবে, কিন্তু এমন মরণ আমি খুব কমে দেখেছি এবং শুনেছি। এটাকে বলা হয় অকাল মৃত্যু। এই অকাল মৃত্যুতে আমাদের সকল আত্মীয় স্বজন এবং মুমিন মুমিনাত শোকাহত হয়েছেন। সবাই যখন যেখান থেকে খবর পেয়েছেন ছুটে এসেছেন আমাদের মাঝে, এবং আজ এই মজলিস তার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমাদের আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে আবার আমাদেরকে ওই ত্যাগ করে যেতে হবে। এই হলো আমাদের আজকে দুনিয়ার রীতি। কিয়ামত না আসা পর্যন্ত এইভাবে আমরা আসবো এবং যাব।
আমাদের জীবনে দুইটি আজান হয়, এটা আপনারা সকলে জানেন। একটা জন্ম লাভের সময় আমাদের একটা আজান হয়, কাম হয়, এবং আমাদের মৃত্যুর সময় আমাদের আজান হয়। এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচবে না, সবাইকে এই মৃত্যুর মজা চেখে যেতে হবে এই পৃথিবীতে থেকে। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ডতে এবং ১০২ পৃষ্ঠাতে বলেছেন, রসুল বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হলো কোরআন, দ্বিতীয় আহলে বাইত। তো আজকে যে মোমেনাত ছিলেন আমার ভাবি, আল্লাহর রহমতে দুইটাই জিনিস উনি খুব শক্তভাবে ধরে গেছেন। উনি যেভাবে আমাদের মাঝে লেডিস মজলিসে নোহা পড়তেন, হাদিস পড়ছেন এবং দরুদ শরীফ পড়ছেন। দরুদ শরীফের যে ফজিলত সেটা আপনারা ভালো করে জানেন। যে দরুদ শরীফ পড়বে তার শাহাদতের মৃত্যু বরণ করে যাবে। তা আমার ভাবি আল্লাহর ওয়াস্তে উনি সব কিছুই করে গেছেন এবং নামাজও পড়ছেন, রোজাও রাখছেন এবং আহলে বাইতের আজাদারিও করে গেছেন এবং মনে করেন কোরআনও পাঠ করতেন। এমনকি উনি সম্পূর্ণ সব কিছু করে গেছেন আমাদের এখানে, কিন্তু আজকে আমাদের মাঝে নাই। আমরা চাচ্ছি যে আল্লাহ পাক উনাকে জান্নাতে ফিরদৌসে দাখিল করুন এবং আমরা সকলে দোয়া করব ওনার জন্য, যাতে উনি জান্নাতবাসী হন। এই কামনা করে আমি এই ছোট্ট বক্তব্য রেখে আমি শেষ করছি। খোদা হাফিজ। Rahimallahu man qara'al suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد حسن والحسين رحمة للعالمين. طه ياسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتزبين المنتخبين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সালাত পড়ি মুহাম্মদ। আজাদারানে মজলিস, আমরা গত পরশুদিন আমাদেরই মাঝ থেকে
আমাদেরই প্রিয়জনকে হারিয়েছি। তিনি ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল পাড়ি দিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এই আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি। তবে প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেককেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে। হয়তোবা তিনি যেভাবে গেছেন ওইভাবে আমাদের হয়তো নাও যেতে হতে পারে, কিন্তু যেতে হবেই। এমনকি যারা আল্লাহর নবী রাসূল, এমনকি আল্লাহর প্রেরিত ইমাম, আমি আপনাদের সামনে কোরআনে পাক থেকে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, যেখানে বলা হচ্ছে ওয়ালা নাবলু আন্নাকুম বিশাইয়্যিন মিনাল খাউফি ওয়াল জু', অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিভাবে? বিভিন্ন বিষয় দিয়ে, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে, বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে, বিভিন্ন বস্তু দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। উদাহরণ দিয়েছেন কি কি বিষয়ে? মিনাল খাউফ, ভয় ভীতি দেখিয়ে, ভীতি সঞ্চার করে তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর কি? মিনাল খাউফ ওয়াল জো মানে ক্ষুধা, ভুখা। ক্ষুধা দিয়ে, দারিদ্রতা দিয়ে, অভাব অনটন দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর কি পরীক্ষা নেওয়া হবে? উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ, নাকাসুম মিনাল আমওয়াল, নোকসান। নাকাসুম নোকসান মানে ক্ষতি। নাকাসুম মিনাল আমওয়াল, মালের বহুবচন হচ্ছে আমওয়াল, অর্থাৎ সম্পদের ক্ষতি সাধন করে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। একটা গেল ভয় ভীতি দেখিয়ে, আরেকটা গেল ক্ষুধা দারিদ্রতা দিয়ে, আরেকটা হচ্ছে সম্পদের ক্ষতি সাধন করে। নাকাসুম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুস। আনফুস হচ্ছে নাফসের বহুবচন। নাফস মানে হলো প্রাণ বা জীবন। আনফুস মানে হলো আত্মাসমূহ বা প্রাণসমূহ, অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট করে, জান নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের জীবন কেড়ে নিয়ে। তাহলে কয়টা হলো? একটা হচ্ছে, দ্বিতীয় হচ্ছে ক্ষুধা দারিদ্রতা, তৃতীয় হচ্ছে সম্পদের ক্ষতি সাধন বা সম্পদ বিনষ্ট করে দিয়ে, চতুর্থ হচ্ছে তোমাদের জীবন কেড়ে নিয়ে। চারটা পরীক্ষা। আরো একটা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সালাত পড়ি মুহাম্মদ ওয়া আলা সামারত, অর্থাৎ কোনো কিছু ফল বিনষ্ট করে দিয়ে, ফলাদি, ফসল ফলাদি, এই ধরনের কিছু। এত কিছু পরীক্ষা নেওয়ার পর, এতগুলো ক্ষতি সাধন করার পর, এর পরেও কোনো ব্যক্তি, কোনো ইমানদার, কোনো মুমিন যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ বলছেন
ফাবাশশিরিস সাবিরিন, অর্থাৎ যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে বাশারাত দিন। বাশারাত সুসংবাদ। এই সুসংবাদ কে দিতে বলছেন? আল্লাহ। যারা এত কিছু ক্ষতি সাধন হওয়ার পরেও নিজেদেরকে ধৈর্যশীল হিসেবে ধরে রাখতে পারবে, তাদেরকে আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আল্লাহ যদি কাউকে সুসংবাদ দেয়, সেই সুসংবাদ আল্লাহর সুসংবাদ, আল্লাহর পুরস্কার ছোট হতে পারে না। যিনি যত বড় মাপের, তার পুরস্কার হয় তত বড়। আমি অধম বান্দা আপনাদেরকে যদি পুরস্কার দিতে চাই, সামান্য কিছু হয়তো দেব, আমার সাধ্যের মতো, সাধ্যের মধ্যে আমার ক্ষমতার ভিতরে যা আছে তাই হয়তো দেব। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। আল্লাহর সাধ্যে অসাধ্য বলে কিছু নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সব কিছু দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে তিনি আমাদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন যদি আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি। আজকে যে মরহুমার ফ্যামিলিতে যে একটা বিপর্যয় এসেছে, যে একটা শোক তার ফ্যামিলিতে এসেছে, তারা যে কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, এই কষ্টের ভিতরেও যদি ওই মরহুমার স্বামী হোক বা সন্তানেরা হোক বা আত্মীয় স্বজনরা হোক, তারা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে, আমি বারবার বলছি, ধৈর্য ধারণ করতে পারলেই আল্লাহ তাদেরকে এমন পুরস্কার দিবেন, তারা আনন্দিত হবেন। আল্লাহর পুরস্কার আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই জন্য বারবার আমি বলবো যে মরহুমার স্বামী, সন্তান এবং আত্মীয় স্বজন সবাই যেন আমরা ধৈর্য ধারণ করি। আল্লাহ এটাও শিখিয়ে দিয়েছেন, আল্লাযীনা ইযা আসাবাতকুম মুসিবা, যখন তাদের উপরে কোনো মুসিবত আসে, তাদের উপরে কোনো বিপর্যয় আসে, তখন তারা কি বলে? ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অর্থাৎ তারা তাদের উপরে মুসিবত আসলে, তাদের উপরে বিপর্যয় আসলে, তাদের উপরে দুঃখ কষ্ট আসলে তারা বলে যা কিছু আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আবার যা কিছু যায় সেটাও আল্লাহর কাছেই চলে যায়। সালাত পড়ি মুহাম্মদ ওয়া আলা আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। এবং যা কিছু আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, যা কিছু নিয়ে গেছে, যার জিনিস তিনি নিয়ে গেছেন, যিনি পাঠিয়েছেন তিনি নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ এখানে বোঝাতে যাচ্ছে যে আমি বলে কেউ নেই, বা আমার বলে কোনো কিছু নেই। সালাত পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মদ। আমার বলে কিছু নেই। আমিত্বকে যারা বিসর্জন দিতে পেরেছে, আমিত্বকে যারা কবর দিতে পেরেছে, তারাই দুনিয়াতে সফল হয়েছে, তারাই আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পেরেছে। কিন্তু আমরা যারা আমার বলে আমরা মুখে ফেনা তুলে ফেলাই, এটা আমার, ওটা আমার, এটা আমার, সেটা আমার, তারা কোনোদিন সফল হতে পারে না। বলতে হবে যা কিছু সব আল্লাহ, যা কিছু আমাকে দেওয়া হয়েছে তিনি দিয়েছেন, আবার যা কিছু আমার কাছ থেকে নেওয়া হবে এটা তার জিনিস, আমার বলে কিছু নেই। এইভাবে যদি আমরা দুনিয়াতে চলাফেরা করি তাহলেই আমরা সফল হতে পারবো। ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের একটা ঘটনা আমি বলবো। সালাত পড়ি মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মদ। তার এক সন্তান কূপের মধ্যে পড়েছিল।
পানিতে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং মারা যাওয়ার উপক্রম। তারই এক অনুসারী তাকে এসে খবর দিলেন, হে ইমাম, আপনার সন্তান কূপের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তিনি বললেন, আমার সন্তান যে, এই যে আপনি বললেন আপনার সন্তান, আমার বলে তো কিছু নেই। যাই হোক, তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সন্তান হলেও ওই সন্তানও তার দেওয়া জিনিস, আমার না, আমি বলে কেউ নেই। যাই হোক, কথা অনেক গভীর, আমি আলোচনা ওদিকে না নিয়ে বলতে চাই যে এরকম পরীক্ষা শুধু যে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তা নয়। এই পরীক্ষা ওলিয়া উলিয়াদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, এই পরীক্ষা নবী রাসূলদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এমনকি এই পরীক্ষা মাওলায়ে কায়নাত আলী ইবনে আবি তালিবের কাছ থেকেও নেওয়া হয়েছে। সালাত করেন একবার মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। কিভাবে? হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, আপনারা জানেন তার বিবাহ হয়েছিল সাইয়্যিদাতুন নিসাইল আলামিন, উভয় জগতের নেত্রী, বেহেশতের নেত্রী হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার সাথে খুব অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের পরপরই ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, হযরতে জাইনাব এবং আরও একজন সন্তান, আমি সেই সন্তানের কথা আজকে বলতে চাই, যে সন্তানের বিষয়ে বিশ্ববাসী অতটা অবগত নয়। একমাত্র আমরা যারা আহলে বাইতের অনুসারী তারাই ওই সন্তানের খবর জানি। বিশ্ববাসী হযরত হাসান, হোসাইন এবং হযরত জাইনাব, সেই সাথে আর দু একটি সন্তানের কথা জানে, কিন্তু মহসেন নামে যে সন্তানটি ছিল, এই সন্তানের খবর অনেকেই জানে না। আজকে আমরা যে মরহুমার ইসালে সওয়াবের যে অনুষ্ঠান করতেছি, সেই মরহুমারও আমরা জানি একটি সন্তান ছিল। 3 সন্তান দুনিয়াতে রাখার পরেও আরেকটি সন্তান নিয়ে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। যেমন ভাবে হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা গর্ভে একটি সন্তান নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন। সালাত পড়ি একবার মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আমি মরহুমার হাজব্যান্ডকে বলবো যে আপনি একাই এই পরীক্ষার মধ্যে পড়েননি, আমাদের মাওলায়ে কায়নাত তার কাছ থেকেও আল্লাহ এই পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তার কাছ থেকেও তার প্রিয় সঙ্গিনী হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে কেড়ে নিয়েছিলেন। হযরতে মাওলায়ে কায়নাত তার স্ত্রীর গর্ভেও একটি সন্তান ছিল। মাওলায়ে কায়নাত থেকেও আল্লাহ এই পরীক্ষা নিয়েছেন। তাই আমি বলবো, মাওলায়ে কায়নাতকে স্মরণ করে আপনি নিজে ধৈর্যশীল হন। আপনার সন্তানদেরকে বলবো তারা যেন ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের কষ্টের কথা স্মরণ করে নিজের কষ্টকে তারা যেন প্রশমিত করে, নিজের কষ্টকে তারা যেন হালকা করে। কারণ হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা যখন দুনিয়া থেকে চলে যান, হাসান হোসাইনও খুব ছোট্ট ছিলেন, হযরতে জাইনাবও খুব ছোট্ট ছিলেন।
তাহলে তাদের আরো কত কষ্ট হয়েছিল। আল্লাহর শুকরিয়া যে মরহুমার সন্তানেরা অনেকটাই বড় হয়েছে, অনেক বয়স তাদের অনেক হয়েছে, কিন্তু হাসান হোসেন এদের চাইতেও ছোট ছিল হযরতে ফাতেমা জাহরা যখন দুনিয়া থেকে চলে যান। আমি আরো শুকরিয়া জানাবো আল্লাহর যে আমাদের মরহুমা যদিও অকাল মৃত্যু, যদিও অল্প বয়সে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন হযরতে ফাতেমা জাহরা তার বয়স আরো কত কম ছিল। ভেবে দেখুন তার মৃত্যুটা কতটা কষ্টের ছিল। ভেবে দেখুন তাকে কিভাবে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ঘটনা আপনারা জানেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে সকল সাহাবীদেরকে তিনি একত্র করে যখন বলে দিলেন, হে আমার সঙ্গী সাথীগণ, হে আমার প্রিয় সাথীরা, আমি আর এই দুনিয়াতে বেশিক্ষণ থাকবো না। আমার প্রিয় হাবিব, আমার প্রিয় বন্ধু, আমার মাওলা আল্লাহ তিনি আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, তার কাছে চলে যেতে হবে। এই কথা শুনে যখন সবাই কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন, হযরতে ফাতেমা জাহরা তাকেও যখন ডেকে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি আর বেশিক্ষণ এই দুনিয়াতে থাকবো না, আমি আর বেশিক্ষণ তোমাদের মাঝে থাকবো না, আমার ডাক এসেছে, তার ডাকে আমাকে সাড়া দিতেই হবে। এই কথা শোনার পরে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা যখন হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন, কানে কানে কি যেন একটি কথা বললেন। রাসূল তার কানে মুখ লাগিয়ে কি যেন একটা কথা বললেন, যেটা কেউ শুনতে পেল না। হযরতে ফাতেমা জাহরা শুনে মুস্কি হাসলেন, ওই কান্নারত অবস্থায় তিনি হেসে উঠলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে বিষয়টা কি ছিল, আমাদেরকে কি জানানো যাবে? তিনি বলেছেন, কেন জানানো যাবে না? আমার কানে আমার বাবা বললেন, হে মা, তুমি কান্নাকাটি করো না, আমার পরে সর্বপ্রথম আমার পরিবার থেকে কেউ যদি আমার সাথে মিলিত হয় তাহলে তুমি মিলিত হবা, সবার আগে তোমার সাথে আমার দেখা হবে পরপারে। এই কথা শোনার পরে হযরত ফাতেমা জাহরা হেসেছিলেন যে আমি সেই সৌভাগ্যবান যে সর্বপ্রথম আমার পিতার সাথে আমি মিলিত হব। কিন্তু তিনি এ কথা কখনো ভাবেন নাই যে আমি যে চলে যাব আমার যাওয়াটা কেমন হবে, আমি কিভাবে যাব, বাবার কাছে যে আমি যাব আমার যাওয়ার দৃশ্যটা কি হবে, এটা তিনি ভাবেন নাই। যদি এটাও তিনি তখন বুঝতে পারতেন তাহলে তিনিও আরো এই কথা শোনার পরে না হেসে বরং আরো কাঁদতেন। যাই হোক, রাসূলের ইন্তেকালের কেউ কেউ বলেন 3 মাস, কেউ কেউ বলেন 6 মাস। ইতিহাসে দুই ভাবে এসেছে, কেউ কেউ লিখেছেন 3 মাস পর, কেউ লিখেছেন 6 মাস পরে হযরত ফাতেমা জাহরা সাল্লাল্লাহু আলাইহার শাহাদাত ঘটে। কিভাবে ঘটে সেই আলোচনাটাই করবো। একবার সালাত করেন মুহাম্মদ। রাসূলের ইন্তেকালের পরে খলিফা নির্বাচনের বিষয়গুলি যখন সংগঠিত হয়ে গেল, হযরত আলীর কাছে প্রথম খলিফার বায়াত চাইতে আসা হলো। যদিও হযরতে আলী সেই তাদের বায়াত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। কেন ছিলেন না তা আমরা ভালো জানি। রাসূলের দাফন কাফন, গোসল এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি 3 দিন ধরে রাসূলের লাশ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে অন্যান্য সাহাবারা আসবেন, সবাইকে নিয়ে আমরা দাফন করব, সবাইকে নিয়ে আমরা জানাজার নামাজ পড়ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক পরিতাপের বিষয়,
যে আমরা বেহেশতকে ফেলে রেখে, বেহেশতকে ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দুনিয়াকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, চলে গেছি আমরা খলিফা নির্বাচন করতে। যাই হোক, খলিফা নির্বাচনের ইতিহাসটা আমি আজকে বলবো না, কারণ আপনারা সবাই অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছেন, অনেকক্ষণ ধরেই বসে রয়েছেন, তাই আমি সময় বেশি এখানে নষ্ট করব না। খলিফা নির্বাচনের পরে যখন তারা চিন্তা করলো যে ইমাম আল মুত্তাকিন মাওলায়ে কায়নাত, যাকে রাসূল বলে গেলেন মান কুনতু মাওলাহু ফাহাজা আলিউন মাওলা, এই মাওলায়ে কায়নাত থেকে যদি বায়াত না নিতে পারি তাহলে আমাদের খেলাফত বৈধ হবে না, আমাদের খেলাফত মজবুত হবে না। তাই তার কাছে গেলেন বায়াত নিতে। যদিও আজকের প্রোগ্রাম অনলাইনে লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে, তারপরেও সত্যকে তুলে ধরা, বিশ্বের কাছে সত্য উন্মোচন করা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য। কতদিন আর সত্যকে চেপে রাখবো? কতদিন আর সত্যকে আমরা কুক্ষিগত করে রাখবো? কার ভয়ে, কিসের ভয়ে? বলতে হবে আমাদের। হযরতে আলীর কাছে বায়াত নিতে যাওয়া হলো। প্রথমে লোক দিয়ে ডাকানো হলো যে আপনি পরবর্তীতে কতিপয় নামধারী খলিফা, যাদেরকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে মসনদে বসানো হয়েছে, অবশ্যই তারা সম্মানিত, অবশ্যই তারা সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে। তবে সম্মানেরও একটা স্থান আছে, সম্মানের একটা পর্যায় রয়েছে। তো যাই হোক, তখন খলিফারা আসে হযরতে ফাতেমার গৃহে। হযরতে ফাতেমার ঘরে, যেই ঘরে প্রত্যেকটা দিন রাসূল সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার সালাম দিতেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতিন নবুওয়াহ। যে ঘরের মর্যাদা এত বেশি, যে ঘরের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহর রাসূলও দিয়েছেন, যে ঘরে ফেরেশতারা অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে না, যে ঘরে ফেরেশতারাও এসে সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে, সেই ঘরে এসেছেন সাহাবীরা। এসে যখন ঘরের বাইরে থেকে কড়া নাড়লেন, হযরত আলীর নাম ধরে তাকে ডাকলেন, হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা তিনি বুঝতে পেরেছেন কারা এসেছেন এবং কি উদ্দেশ্যে এসেছেন। তিনি ঘরের দরজায় ভিতর পাশে, ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ দিলেন যে আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সম্ভব না, আপনারা ফিরে যান। আমার স্বামী আজকে ঘর থেকে বের হবে না। তারা বাইরে থেকে বললেন, যদি স্বেচ্ছায় ঘর থেকে বের না হয় তাহলে আমরা যেভাবে তাকে বের করে আনা যায় সেভাবে বের করার ব্যবস্থা করব। দেখুন তাদের তারা কতটা উদ্ধত, কতটা তারা বেয়াদবি করতেছে এই ওহীর ঘরে, যে ঘরে ওহী নাজিল হয়, যেখানে ফেরেশতারা এসে সালাম দেয়, যে ঘরে ফেরেশতারা এসে ছোট বাচ্চাদের দোলনা দোলায়,
যে ঘরে ফেরেশতারা এসে আটার জাঁতা ঘুরায়, সেই ঘরে তারা কি আচরণটা করছে, যে যেভাবে বের করানোর ব্যবস্থা দরকার আমরা সেই ব্যবস্থায় নেব। কত বড় কঠিন কথা। তারপরে আমি আলোচনা সংক্ষেপ করতেছি। কাঠখড়ি নিয়ে এসে ঘরের দরজার সামনে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য, এই ইতিহাসকে চেপে রাখা হয়েছে, এই ইতিহাসকে সমাজে তুলে ধরা হয় না। কারণ এই ইতিহাস যদি তুলে ধরা হয় তাহলে অনেকের মান সম্মান চলে যায়, অনেকের ইজ্জত আবরু নষ্ট হয়ে যায়, অনেকের গোমর ফাঁস হয়ে যায়। যার কারণে এই সঠিক ইতিহাসটা সমাজে তুলে ধরা হয় না। ওহির ঘরে আগুন, চিন্তা করে দেখুন, যে ঘরে আল্লাহর ওহী নাজিল হয়, যে ঘরে প্রত্যেক দিন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এসে আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতুন নবুওয়া বলে সালাম দেন, সেই ঘরের দরজায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। কতটা কষ্টের বিষয়। দরজার পাশে, ঘরের ভিতর সাইডে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব নারী নেত্রী, বেহেশতের নারীদের সর্দারিনী, প্রিয় হাবিবের কলিজার টুকরা হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা। তিনি দরজায় গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাতে তারা ধাক্কাধাক্কি করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে না পারে। কত বড় সাহস! এদেরকে কি বলা যায় বলুন? কোন একটা ঘরে প্রবেশ করতে মুসলমানদের আইন অনুযায়ী, কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী, রাসূলের শিখিয়ে যাওয়া নিয়ম অনুযায়ী সেই ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা নিষেধ। যদি কোনো অমুসলিম ঘরও হয়, যদি কোনো কাফেরের ঘরও হয়, তাহলেও সেখানে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এটা হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা। আর এখন ঘরে গিয়েছে তারা, ওহির ঘর, মওলা কায়নাতের ঘর, হাসান হোসেন বেহেশতের সর্দারের ঘর, হযরতে ফাতেমা বেহেশতের সর্দারিনীর ঘর। তাহলে এখানে অনুমতি নেওয়া কতটা প্রয়োজন? অনুমতি তো দূরের কথা, ঘরের দরজা ভেঙে ফেলছে, ঘরের দরজায় ধাক্কে ধাক্কে দরজা ভাঙছে। দরজা যখন খুলতে পারছে না, ঘরের দরজায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কি বলবো তাহলে বলেন? এইটাই কি ইসলামের শিক্ষা? এটাই কি কোরআনের শিক্ষা? এটাই কি আমাদের রাসূলের শিক্ষা? তাহলে কেমন সাহাবী তারা? এই অবস্থায় ঘরের দরজায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে যখন দরজা পুড়ে দরজার কপাট হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার গায়ের উপরে পড়ে যায়। তিনি ছিলেন সন্তান সম্ভবা, তার গর্ভ ছিল সন্তান। যখন পেটের উপরে দরজা পড়ে যায়, পেটে আঘাত লাগে, এমনকি বুকের পাঁজর ভেঙে যায়। কতটা কষ্টের বিষয়! এদেরকে কি বলবো, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কিভাবে তারা এই ধরনের একটা অঘটন ঘটাতে পারে, কিভাবে এই ধরনের একটা বিপর্যয় ঘটাতে পারে? একজন সাহাবী হয়ে, রাসূলের অনুসারী হয়ে, মুসলমান হয়ে কিভাবে এই ফাতেমাতুজ জাহরার উপরে এই ধরনের একটি অত্যাচার করতে পারে? দরজায় যখন আগুন লেগে দরজা ভেঙে যায়, হযরতে ফাতেমার পাঁজরে যখন পরে পাঁজরে ভেঙে যায়, হযরতে ফাতেমা চিৎকার করে বলে, সুবহান আলাইনা মাসায়েব, হে আল্লাহ, এ কি মুসিবত তুমি আমাদের উপরে দিলা! আজকে এই ধরনের বিপদ আজকে যে আমার উপরে আপতিত হবে আমি ভাবতেও পারিনি। খালি একবার বললেন, ইয়া আবুল হাসান, আমার অবস্থা ভালো না। আবুল হাসান হযরতে আলী ছুটে আসলেন, এসে হযরতে ফাতেমাকে কোলে নিয়ে বললেন, হে ফাতেমা,
আপনি আমাকে এখান থেকে একটু সরে নিয়ে যান, আমার হাসান হোসেন জাইনাব যেন জানতে না পারে আমার কি হয়েছে। আর তাদেরকে বলার দরকার নেই। এভাবে হযরতে ফাতেমাকে হযরতে আলী আলাইহিস সালাম সরে নিয়ে গেলেন এবং এরপরে হযরতে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা হাসান হোসেনকে কাছে ডাকলেন, দেখলেন, তাদেরকে ওসিয়াত করলেন। এই ওসিয়াত করার পর আমি আলোচনা সংক্ষেপ করছি। এবার হযরতে ফাতেমার যখন মৃত্যু ঘটলো, হযরতে আলী যখন গোসল দিতে গেলেন, আল্লাহ রে আল্লাহ, গোসল দিতে গিয়ে হযরত আলী দেখেন হযরতে ফাতেমার পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাজাম বিকাদাইহি ওয়া তাসলিমান লিআমরি সায়ালামুন আল্লাযিনা যালামু। সম্মানিত উপস্থিতি, সবাই একবার সূরা ফাতিহা এবং 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করে মরহুমা সৈয়দা জাইনাব জাফরি বিনতে আইনুল হক জাফরি তার রূহের মাগফিরাতের জন্য বকশে দিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রাহমানির রাহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম Ya Allah, 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 Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. আজকে যার উদ্দেশ্য করে এই মজলিসের আয়োজন করা হয়েছে, হে আল্লাহ, আমাদের সকলের জানা মতে তিনি অত্যন্ত ভালো। হে আল্লাহ, তুমি তাকে বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম স্থান দান করুন মাওলা। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের ওয়াস্তা দিয়ে আজকের আলোচনায় যতটুকুই ভুলভ্রান্তি হয়েছে আল্লাহ, সেই ভুলভ্রান্তিগুলি ক্ষমা করে দিয়ে এই মজলিসের সমস্ত সওয়াবটুকু সর্বপ্রথম মদিনায় শায়িত প্রিয় রাসূল তার দরবারে পৌঁছে দিও মাওলা। হে আল্লাহ, অতঃপর সমস্ত সওয়াবটুকু কারবালা এবং মদিনা এবং অন্যান্য জায়গা যেখানে যেখানে আমাদের ইমামগণ রয়েছেন, নবী রাসূলগণ রয়েছেন, তাদের সমস্ত জায়গায় এই সওয়াবগুলি পৌঁছে দিও মাওলা। হে আল্লাহ, সাইয়্যিদাতুন নিসাইল আলামিন হযরতে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা সারাটা জীবন অন্যের জন্য দোয়া করে গেছেন, অন্যের উপকারের চিন্তা ভাবনা করে গেছেন। হে আল্লাহ, আমাদের এই মরহুমাকে তার পাশে জায়গা দান করো মাওলা। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ ওয়াসাল্লি বলছি মাওলা, তার পরিবার প্রিয়জনকে সাবরে আইয়ুব, সাবরে কামেলা দান করো মাওলা। হে আল্লাহ, তার সন্তান সন্ততিদেরকে তার মাতৃবিয়োগের এই কষ্টটাকে সহ্য করার ক্ষমতা দাও মাওলা। হে আল্লাহ, আমি জানি, আমি নিজে সচক্ষে দেখেছি যে তারা তার মাকে কতটা ভালোবাসত মাওলা। হে আল্লাহ, হয়তো জানি অনেক কষ্টের মধ্যে আছে, কিন্তু গ্রামে হোসাইন তাদের যেন এই গ্রামটাকে, তাদের এই দুঃখ কষ্টটাকে যেন দূর করে দেয়, সেই ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। হে আল্লাহ, আমরা যারা আহলে বাইতের অনুসারী, আমাদের কাছে আহলে বাইতের সুখ দুঃখ, আহলে বাইতের আনন্দ খুশি ছাড়া আমাদের কোনো সুখ দুঃখ নেই মাওলা। হে আল্লাহ, তাদের দুঃখের কথা ভেবে আমাদের দুঃখগুলোকে ম্লান করে দাও মাওলা। হে আল্লাহ, মরহুমাকে জাওয়ারে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের জায়গা দান কর মাওলা। হে আল্লাহ, মরহুমার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে ধৈর্যশীল হওয়ার বিনিময়ে